Hi, good morning, my dear students. In this class, we have to discuss about the commodities. What is commodities and in which way we have to invest our investment in a commodities? What are the commodities are available in a market to invest our capital? This is all discussed in this class. So, before going to the what are the commodities and why we have to invest the money in a commodities, we have to know the meaning of the commodities. ಸೊ ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅ ಕಮೋಡಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಜನರಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕೆಟೇಬಲ್ ಐಟಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡ್ಸ್. In economics, a commodity is the generic term for any marketable item produced to satisfy wants or goods. So in economic, we have to say the commodity as the marketable item. Commodity as the marketable item which produces which produces to satisfy wants and needs and demand of the consumer. Means in if any product in a market may fulfill the wants and needs of every consumer, they may give a satisfaction to the consumer, that goods or service we have to call as a commodity. ಸೊ ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ commodities comprise goods and services. It may be goods and services. The goods and services are produced in the commodity market to fulfill the satisfaction of the consumers. ನಾವು ಯಾಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏನು ಆಸೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಬಯಕೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅವರ ತೃಪ್ತಿ ಗುಣವನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, commodity market meaning and definition. What is the commodity market, or where we have to trade the commodities? Any products that can be used for commerce or an article of commerce which is traded on a authorized commodity exchange is known as a commodity. A commercial goods or commercial article which will be traded in a commodity market which is authorized by any institutions is called as a commodity market. So any goods and services we have to sold, or when any article goods which are having the commercial nature, we have to trade it in a market only by taking the authorized form of activities. Unauthorized is not available in a commodity market. ಸೊ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಅಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಮೋಡಿಟಿ? ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಮರ್ಸ್, that can be used for a commercial purpose, trading purpose, or an article of a commerce. Article is nothing but a goods for a commerce which is traded on an authorized commodity. Authorized is nothing but the registered commodity. Exchange is known as a commodity. That type of commodity will be buy and sold in a market, that is called as a commodity. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಸರಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವೇಬಲ್ ಆರ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಆರ್ ಅ ಸೇಲ್. So the every article or every goods which where we have to trade it in a market, that goods should be movable, that goods should have a value,
in that we have to sold the commodities in a commodity market. ಸೊ ಯಾವ ವಸ್ತು ಮೂವೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ barter to sales. So which product we have to use in a commodity market that have the main aim of selling that product in a ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂಥ ವಸ್ತುನಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ goods or commodity means goods. Every kind of movable property other than actionable claims, money and securities we have to call as a commodity. Other than money, currency and securities are called as a commodities. All commodities, it may be gold or it may be ornaments or it may be any seeds, it may be any cane products. These are also called as a commodities, but we cannot call as a money, currency, securities or a commodities of a commodity market. These are commodities of a security market. So there is a two market, one is a commodity market, another one is a security market. In a commodity market we have to trade the products that is a goods. In a securities market we have to trade the product that is the securities. So there is a difference between a commodity market and security market. ಸೊ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಕುಗಳಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀದಿಲ್ಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರ, ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಮನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂವೇಬಲ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟೇಬಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾವುಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಯಾವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರ್ತೈತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾವೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ. In current situation, all goods and products of agricultural, minerals, fossil origin are allowed for commodity trading organization under a FCRA. So all goods of agriculture products, mineral products, organic products are called as a commodities in a commodity market. Then next one. So what is commodity? They are everywhere. ಸೊ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೀಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆಡ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಕಾಫಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್, ಶುಗರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಚನಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚೋಲೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ commodities. What are commodities? Wheat, petrol, coffee, sugar, chana, gold, silver, oils. These are all we have to call as a commodities for our investment. Next one. What makes a commodity good? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಯಾವ ಕಮೋಡಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಯಾವ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅ ಕಮೋಡಿಟಿ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ 45,000. After future, in a inflation condition, we have to call the rate of a gold will be increased day after day. Means in a 2005 we have to purchase the gold at the rate of a 45,000. In a 2010 we have to purchase that same gold at a rupees of a 60,000. So it is we have to call as a long standing value. Then next, highly valuable. The value of the commodity should be highly valuable. ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೂಕಭರಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಲ್ವರನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ
ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೋರ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈ ಮೂರೂ ನೇಚರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಅದು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಒಂದಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಕಮೋಡಿಟಿಯು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಆರ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್? ಬ್ರಾಟ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ರೀ, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, brought now at an agreed upon price in the hopes that the same commodity will be worth more in a future. So present price we have to purchase with the concept or with the aim of sold that commodities in a past ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆ ವಸ್ತುನ ತೊಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟನ್ನು ತೊಗೊಳಕತ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ಲಾಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years. ಸೊ 20,000ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30,000. ಸೊ 10% ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬೈಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಗೋಯಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ರೇಟ್. ಬೈಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಗೋಯಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ commodities at a lesser rate, means going rate or a present rate. Then we have to sell that same product at a higher rate or more than ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರೇಟ್. ನಮ್ದೇನು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಅಥವಾ ಈಗೇನು ನಡೆದೈತಿ ಆ ರೇಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಸೆಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ 2 types ಆಫ್ ದ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್. What are the soft commodities? Corn, wheat, soybean oil, sugars. These are the soft commodities. Then hard commodities, gold, oil, aluminiums, metals. These are the hard commodities. Then next, the National Commodity Exchanges recognized by the central government permits commodities which include precious metals like gold and silver and non-ferrous metals, cereals, pulses, ginned and unginned cottons, oils and oil cakes, raw jute and jute products, sugar and potatoes and onions, coffee and tea, rubber and spices for trading. These also products, these we have to mention in a table. This is also the products are treated as a commodities by the National Commodity Exchange. It recognizes by the central government. So this is also the another commodities which are trading in the commodity market. Then so we have to see the commodities are traded in a commodity market. Then what is commodity market? ನಾವು ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ಗಳು ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಕತ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ವೇರ್ ರಾ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ exchange. Commodity markets or markets where raw or primary products are exchanged. These raw commodities are traded on a regulated commodity exchanges in which they are bought and sold in standardized contract.
ಸೊ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ traded or exchange. These raw products or commodities are traded on a regulated commodity exchanges. We have to, in the beginning we have to say that it only the commodity market exchanges activities is commenced only by the authorized institutions or authorized activities. So in a commodity market we have to sell the raw and primary products ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ತಯಾರಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ತಯಾರಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ಗಳ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಮೋಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಬಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ವೇರ್ ರಾ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ exchange. So it is a market for selling the raw and primary products. So we have to sell the product in a raw form and we have to sell the product in a ready form. ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ? ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಬಿ trade in. So in this market the changing will be occur day after day. There is a change in the prices, there is a change in the taste, there is a change in the demand. So volatile is nothing but a highly changing ನೇಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪದೇ ಪದೇ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದೀಸ್ ರಾ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಆನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅವರ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ, ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸನ್ನು, ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಲೋಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಮನಿ ಬೈ predicting the rises or fall of primary products. Allow global investor to make or loss. So in this market we have to get a profit and we have to get a loss. Means in the future the value of the product will be rise, the value of the product will be down. On the basis of a rising and rising and increase and decrease of a prices of a commodity we have to get the benefit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲ ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ರೀ? ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಲಿಟರಲಿ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ಡೇ. ಫ್ಯೂಚರ್ fortunes are literally made and lost within a day. So if any transaction will be commenced in a day, next day the transaction will be changed. So fortunes, the condition of the market will be ಚೇಂಜಿಂಗ್. ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಸೀಸ್ ಡೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ unless the resources has been completely depleted. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ? ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿ ತನಕ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಅ ಡೇ ಇಟ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ ಡೇ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ turmoil, wars or a cultural shift. The transaction of a commodity market will be affected by the outside environment. So what we call as a external environment. The external environment should be affected by the commodity market. ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿನ
ಪರಿಸರದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಯೂಸ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಹೆಡ್ಜ್ ದೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಅ perspective. So hedging, you have to avoid the risk or transfer the risk in a commodity market. What is the main aim of the commodity market? It may take the contract to hedge the risk. ಸೊ ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ನಷ್ಟ ಭಯ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ commodities. So what are the advantages of commodities in a future? Futures are highly leveraged investments. So highly leveraged investment, futures or highly leveraged investments means future is always, we have to think that the value of the commodities will be higher at compared to present value. ನಮ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ದು ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ are very liquid. So these are the very liquid, means we have to see the main objective or main nature or main feature of the commodities are marketable. So where there is a marketable future, it may always a liquid asset. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ if traded carefully. When we have to trade carefully or careful of our commodities, we have to trade the commodities in a correct way, correct direction, we have to get the more profit in a future. ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನಲೈಸಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಆಫರೇಬಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ deposit accounts and a controlled full size contract. So it may involve a minimum deposit account and contracted full size contract. It is a contract in between a buyer and seller to hedge the risk. So this hedging contract may increase the ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ರೀ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ, ಬಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ ನಡುವೆ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಲಾಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ or a shorter period of future can be set at easily by the over conception or for taking the future concept. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈಗ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಎನಲೈಸಸ್ನ ಹೀಗೆ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆರ್ commodity futures? Future markets are volatile. We have to call it as a change. The market will be changed on the basis of the external environment. External environment ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ new investors. New investor, they cannot have any idea about the commodity market, and they cannot have any idea about the authorized institutions where we have to invest and where we have to take the guidelines for investing our capital. In that time they will go to the direct investment. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರದೇ ಒಂದು ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಗೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಬೈ ಲೆವರೇಜ್. ಸೊ ಲಿವರೇಜ್ ರೇಟ್ is the main important in a commodity market. On the basis of a leverage we have to get the loss and we have to get the ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಏನು ಲಿವರೇಜ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರದ್ದು ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅದರ ಬಾಳಿಕೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಲಾಭ ಆಯಿತು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ
ಬರ್ತೈತಿ. ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಇವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು close your position. So there is without the production of a future we cannot invest in a commodity future. With production, when we have to invest our capital in a commodity we get a return. Without production, when if we have to invest our capital in a commodities we have to get a loss. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತೈತಿ. Then next one, commodity types. So what are the, in general we have to say commodity types are there is a two types. One is the agriculture and another is the non-agriculture. So further types, in general commodities are classified into four types. One is the minerals. What are the metals? What are the metals? Silver, gold, platinum and copper. And energy, crude oil, natural gas, gasophist and heating oils. These are the energy product. In agriculture, corn, rice, wheat, beans, these are the agriculture. Then livestock and meat, eggs, then cattle meat. So these are the types of the commodities. Next one, commodity exchange and stock exchange. So in a beginning we have to say that there is a difference between a commodity exchange and a stock exchange. So what is commodity exchange? The basic difference between the commodity exchange and the stock exchange is that while in a commodity exchange, non-financial commodities like agro products such as castrol, groundnut, sesame, etc. and non-agro products such as aluminium, zinc, nickel, etc. are traded. However, in a stock exchange, all financial products are traded such as stocks, index, interest rate, government securities, etc. are traded. So what is a commodity exchange? In a commodity exchange, only commodities are traded. So it cannot consider the money and security related commodities. In a stock exchange, in a commodity stock exchange, purely money related, security related commodities are exchanged. So in a commodity exchange, there is a agricultural products are traded, non-agricultural products are traded, mineral products are traded, metal products are traded, meat product are traded. This is called as a commodity exchange market. But in a stock exchange market, the financial products are traded. So what are the financial products? There is a stocks or shares, bond, debenture, commercial papers, government securities. So the securities are traded in a financial nature in a stock exchange. So it is a difference between a commodity exchange and stock exchange. So ವಸ್ತುಗಳ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶೇರ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ಕರಿತೀವಿ, ಇವುಗಳ ಬಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Next one, role of commodity exchange. So what is the role of a commodity exchange? That is one platform for hedging and speculation. Platform for hedging and speculation. So in the beginning we have to say it avoid the risk of the seller. So in a commodity market they will take the whole risk on behalf of the seller. He avoid the or he reduce the hedging or he may maintain the product in a safe manner. So platform of hedging speculation ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಷ್ಟ ಭಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇನ್
commodity market we have to concentrate only on the future. We have to predetermine about the future before commencing the activities in a commodity market. ನಾವು ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ facilitation of a real price discovery. So where the commodity market should enclose or disclose the price of a real price of the commodity, it will benefited for the buyer and seller both. So on the basis of the real price we have to analyze the future, and on the basis of the real price we have to buy the product on the basis of a future price. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇ ಮೇ ಪ್ಲೇ ದ ಗೇಮ್ ಆಸ್ ಅ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಪ್ರೈಸನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟೆಡ್. Track of business transaction. It is a place of a business transaction of a commodities. It may increase the habit of a business, or it may increase the habit of a commercial activities. So track, it is a place or it is a stage for a business or a commercial activities. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ಫಿಕ್ಸಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ, ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಡಿಸೆಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ information. Here they may provide the information and cannot provide the information in a correct way sometimes ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. sometimes they will provide a correct information. Then next one, important international commodity exchanges. So some of the important international commodity exchanges that are the Chicago Board of Trading, CBOT, then Chicago Mercantile Exchange, then London Mercantile Exchange, New York Mercantile Exchange, Tokyo Mercantile Exchange, then Dilemma Commodity Exchange. These are the some important international commodity exchanges are available in world. Then next one, current trends in commodities. So what is the present trend in a commodities? So commodities ಒಳಗೆ ಈ ಸದ್ಯದೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಯಾವು? Significant growth in a commodity investing. So every people who have the nature of a business, commerce, he may take interest in the commodity market for investing their capital in a commodities. So significant growth is in commodity investing. So day by day ಏನಾಗತೈತಿ, ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗತ್ತಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಸಾಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಏನು ನೋಡತ್ತೀರಿ ನೀವು, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತೈತಿ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತಾರ. Then correlation since the credit crunch last year is now running at all-time highs. So correlation since the credit crunch means the providing of a credit by the all financial institutions to the people, it may increase the habit of the investment in a commodity. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗತೈತಿ, ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗಾಕತ್ತಾವು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಲದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಹಣ ಸಿಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತೈತಿ. ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಕಮೋಡಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತೈತಿ. ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ sophisticated analysis. On the basis of a correct analysis, more market participants are available, more market participants are increased in the commodity market. In a current trend, we have to see as fully or completely the commodity market will be developed. ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ commodity and commodity market. In next class we have to discuss about the securities market in India. Thank you. ಸೇವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನು ಬರೋವಲ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗೈತಿ.